یا اسلاف میں سے جو ہمارے ہیروز ہیں یا برگزیدہ شخصیات ہیں، ان کا ذکر کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو۔ آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، بیٹری ہو، اور آدمی چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو وہ پیچھے روشنی کر کے دیکھے گا اور آگے اسی لالٹین سے روشنی کر کے آگے بڑھے گا۔ یعنی جس طرح آدمی کے ہاتھ میں لالٹین ہوتی ہے تو وہ پیچھے سے بھی اسے فکر ہوتی ہے، پیچھے دیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اور روشنی کس کی ہوتی ہے؟ لالٹین کی۔ وہ جو ٹارچ ہے اس کی روشنی ہے۔ دانا فرماتے ہیں، سیانے اور سمجھدار لوگ احباب محبت فرماتے ہیں، بعینے ہی اسی طرح نیک ہستیوں کا ذکر، برگزیدہ بندوں کا تذکرہ، اسراف کی عظمتیں اور شانیں، ان کے کارنامے، ان کی سیرتیں، ان کا کردار، ان کا ذکر اور ان کی حیات طیبہ کو بیان کر کے ہم پیچھے دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پیچھے دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم ان نامور ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو پیچھے لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ ان کا ذکر ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے، رونق بخشتا ہے، ضیاء بخشتا ہے، چھنا بخشتا ہے، تو اگلی منزل آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عظیم شخصیات کا ذکر، عظیم ہیروز کا ذکر، اسلاف کا ذکر، اور بالخصوص میں کہنے لگا ہوں اصحاب کا ذکر، جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں تو 1450 سال پیچھے پلٹ جاتے ہیں، پھر ایمان، تازگی، مسرت، محبت اور ساری رونق عہد رسالت کی ان کا تذکرہ کر کے پھر آگے بڑھنے کا ہمیں ارادہ اور ہمت مل جاتی ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کل چاند کے لحاظ سے آنے والا کل، یعنی منڈے کو آنے والا جو کل ہے وہ ایک عظیم ہستی، عظیم ہمارے ہیرو، عظیم ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، جنہیں تاجدار صداقت بھی کہا جاتا ہے، جنہیں امام محبت بھی کہا جاتا ہے، جنہیں امام عاشقاں بھی کہا جاتا ہے، اور جنہیں راستہ وفا کا شاہسوار بھی کہا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے 22 تاریخ جمادی الثانی کی، یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ کیا ہے؟ یوم وصال۔ گھبرا تو نہیں کہ یوم وصال ہے۔ اور ہم تعلیم کی ایک تعریف ہے، استاد لوگ بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، تعلیم کی ایک ڈیفینیشن ہے، بے شمار تعریفیں تعلیم کی گئی ہیں کہ تعلیم کیا ہے، واٹ از دا ایجوکیشن، تعلیم کیا ہے۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی دانائی، اپنی رسائی، اپنی اپروچ کے مطابق تعلیم کی تعریف کی ہے۔ ایک تعریف تعلیم کی یہ بھی ہے، توجہ کریں، ایک تعریف تعلیم کی یہ بھی ہے کہ تعلیم کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعلیم کیا ہے، تعلیم کسے کہتے ہیں؟ آپ سب لفظ تعلیم سے واقف ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے، سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں، اور جناب سکولوں کی عمارتوں پہ یہ ورڈ آپ کی نظر نواز ہوتا ہے کہ تعلیم، علم کیا ہے، کسے کہتے ہیں تعلیم؟ تو میں ایک تعریف آپ کے
सामने रखने लगा हूं। कोई कौम, तो कोई कौम, कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी, कोई मुल्क, कई अफराद जब अपना सकाफती विरसा, अपना सकाफत, अपनी सकाफत, अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपना रहन सहन, अपना माजी आने वाली नस्ल को मुंतकिल करता है, तो इसको भी तालीम कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? आप खुले दिल से मैं दावत आम दे रहा हूं, ओपन सरायाम, आप नेट पे जाकर माहिरीन की तारीफें निकालें, हजारों तारीफें आपको तालीम की मिलेगी। हजारों तारीफें आपको तालीम की मिलेगी। समझ आ रही है बात की? किसी ने कहा ये तारीफ है, किसी ने कहा ये तारीफ है। माहिरीन तालीम ने तालीम की बड़ी तारीफें की हैं। उनमें एक मोतबर, शामे और कसीर और इस्तेमाल तारीफ ये है कि अपनी तहजीब, अपना तवक्कुल, अपनी रहतर बहतर, अपना रहना सहना, अपने हीरोज, अपनी रसूमात, अपनी रिवायात, अपनी सिकाफत, अपना कल्चर आगे आने वाली नस्ल तक पहुंचाना, इसको भी तालीम कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? तो मैं अब बिला तमहीद, बगैर कभी बात किए आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आप तालीम के लिए नहीं बैठे? जब हम रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा का जिक्र करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम के मशाहीर और रहनुमाओं की, अकाबरीन की बातें करते हैं, तो गोया ये बेहतरीन तरीका है उनकी सीरत को बयान करके, उनके कारनामे बयान करके, उनकी शख्सियत को बयान करके, उनका कद काठ बयान करके, उनकी बुलंद कामती को बयान करके, उनकी हुस्ने सीरत को बयान करके, उनकी जिंदा रहने वाली तालीमात को बयान करके गोया हम आने वाली नस्ल को वो विरसा मुंतकिल करते हैं। इसी का नाम तालीम है। सुभान अल्लाह। इसी का नाम तालीम है। तो आप जिस सेशन में बैठे हैं, दर्स कुरान का ये सेशन जिसमें आप बैठे हैं, ये आज हम एक हस्ती की तालीमात मुंतकिल करेंगे आने वाली नस्ल तक। बाद लोग सवाल करते हैं कि आप फलां दिन क्यों मनाते हैं, फलां दिन क्यों मनाते हैं, फलां का शुक्र क्यों करते हैं, आप जनाब फलां का तस्करा क्यों छेड़ते हैं, कभी आप फलां का तस्करा कर लेते हैं, कभी फलां का तस्करा कर लेते हैं, इसकी वजह क्या है? तो सादा सा बता दिया करो कि हम उन हस्तियों को उन्वान और टॉपिक और टाइटल ठहराकर अपना इस्लामी विरसा आने वाली नस्ले नौ को मुंतकिल करते हैं। अगर ये ना किया जाए तो बदयानती होगी। अगर ना बताया जाए कि अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, बदयानती होगी। अगर ना बताया जाए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है, अगर ना बताया जाए कि फारूक आजम कौन है, अगर ना बताया जाए कि उस्मान गनी कौन है, अगर ना बताया जाए कि हैदर करार शेर खुदा कौन है, तो नस्ल के साथ दगा होगा और बेवफाई होगी, गद्दारी होगी। वफा इसका नाम है कि मैं भी आप भी अपनी नस्ल को आगाह करें कि अल्लाह के रसूल कौन है, सहाबा कौन है, आले रसूल कौन है, अल्लाह के वली कौन है। अगर आप उनका जिक्र करेंगे, बात समझ आ रही? आप उनका जिक्र करेंगे तो नस्ल तक बात पहुंचेगी, या वैसे ही कि वो सोए हुए होंगे और उठेंगे तो जाग जाएंगे? ऐसा हो सकता है?